네, 오늘 창세기 5장 읽겠습니다. The descendants of Adam. 아담의 후손들. 1절부터 봅시다. This is the list of descendants of Adam. List of the descendants. 후손들의 목록이죠. This is the list of the descendants of Adam. 아담의 후손들의 목록이다. 가로 한번 읽어볼까요? 2절에 걸쳐서 나오는데요. When God created human beings. 하나님이 인간을 창조하셨을 때 He made them like himself. He made them like himself. He, 여기서 he는 하나님이죠. 그리고 them, 그들을 만들었는데 like himself. 하나님 자신같이 만들었다라는 거고요. He created them male and female. 하나님이 그들을 창조하시는데 male and female. 남성과 여성으로 창조하셨다. Bless them, 그들을 축복하셨고요. Named them, 그들을 이름하셨습니다. 뭐라고? Human beings 라고 이름하셨습니다. 3절 보겠습니다. When Adam was 130 years old, 130 years old 이렇게 이야기하기도 하지만 많은 미국 사람들이 이렇게 두 자리씩 끊어서 읽습니다. 긴 네 자리 숫자나 이렇게 이야기할 때는 나이, 연도 이런 거 이야기할 때 두 자리씩 끊어 있습니다. 그래서 130 이렇게 나눠 읽습니다. 그래서 when Adam was 130 years old, 130살이 되었을 때, he had a son, 아들을 하나 가졌죠. 어떤 아들이냐면 who was like him, 그와 같은 아들, 아담을 닮은 아들을 낳았다는 거고요. He had a son who was like him. 아담이 아들을 가졌는데 he had a son, 아들을 가졌는데 who was like him. 그와 같았다. 그러니까 그를 닮았다라는 거죠. And he named him Seth. 그의 이름을 셋이라고 했다. 그가 그의 이름을 셋이라고 했다. 여기서 he는 아담이고 him은 아담이 낳은 아들이죠. 그래서 he, 아담이 named him, 그 아들의 이름을 셋이라고 했다. After that, Adam lived another 800 years. He had other children and died at the age of 930. After that, 그 후에 셋을 낳은 이후에 아담이 another 800년을 더 살았고요. Adam lived another 800 years and he had other children. 다른 애들을 가졌다는 거죠. Other children, 5절, and died at the age of 930. age, A로 시작하니까 이걸 더가 아니고 D로 읽죠. 그래서 at the age of 930. 6절입니다. When Seth was 105. 셋이 105살이 되었을 때. 여기서도 가운데 0이 들어가는 숫자를 읽을 때는 미국 사람들이 0을 5로, 알파벳 5로 많이 읽습니다. 그래서 105, 105를 105라고 읽기도 하지만 105 이렇게 읽습니다. 그래서 when Seth was 105, he had a son, 아들을 가졌는데 어떤 아들 이름이 뭐냐면 에노시였습니다. 7절. And then he lived another 807 years. He had other children. 807년을 더 살았고요. He had other children. 다른 아들들을, 다른 자녀들을 가졌습니다. And he died at the age of 912. 912살에 죽었습니다. At the 9절. When Enosh was 90. 90살에 he had a son, Canaan. 아들 캐넌을 가졌고요. And then he lived another 815 years. 815년을 더 살았고요. He had other children. 다른 자녀를 낳았고 11절 and died at the age of 905. 905세로 죽었습니다. 패턴이 똑같습니다. 똑같이 나오니까요. 사람 이름만 다르고 패턴이 똑같습니다. 12절 When Canaan was 70,
70살이었을 때 he had a son. 아들을 가졌는데요. 아들 이름이 마할랄렐이었고요. And then lived another 840 years. 840년. another 840년을 살았고요. He had other children. 또 다른 자녀들을 가졌습니다. And died at the age of 910. 910살에 죽었고요. 15절 When Mahalalel was 65. 마할랄렐이 65세였을 때 he had a son Jared. Jared을 낳았습니다. Jared을 낳았고 and then lived another 830 years. 다른 830년을 더 살았고 he had other children. 애들을 또 낳았고요. 17절 and died at the age of 895. 895세로 죽었습니다. 18절 When Jared was 162, 제럿이 162살이었을 때 he had a son Enoch. 우리말로 에녹이죠. 에녹을 낳았고 and then lived another 800 years. 800년을 더 살았고요. He had other children. 다른 자녀들을 또 낳았습니다. 20절 and died at the age of 962. 962세에 죽었습니다. 21절 When Enoch was 65, he had a son, Methuselah. He had a son. When Enoch was 65, 에녹이 65세였을 때 he had a son, 아들을 가졌는데 머투셀라를 낳았고요. After that, 그 후에 Enoch lived in fellowship with God for 300 years and had other children. 에녹은 조금 다르게 표현하죠. After that, 그 후에 무두셀라를 낳은 후에 에녹이 lived in fellowship with God. 하나님과의 교제 속에서 살았다. lived in fellowship with God. 우리 성경에는 하나님과 동행했다 이렇게 표현하는데 하나님과 교제하며 살았다. 하나님과 교제 속에 살았다라고 이야기합니다. 몇 년 동안? For 300 years. 300년 동안. And had other children. 그러면서 다른 자녀들을 낳았고요. He lived to be 365 years old. He lived, 살았는데 to be, 뭐뭐 할 때까지 살았다. 언제까지 살았다. 결과적 용법이죠. 24절 He spent his life in fellowship with God. 그가 spent his life, 그의 삶을 소비했는데, 살았는데 어떻게 살았냐면 in fellowship with God. 하나님과의 교제 속에서 삶을 살았다. And then he disappeared because God took him away. 그리고 나서 he disappeared. 사라진 거죠. appeared는 나타나는 거고 this가 붙어서 disappeared 그러면 사라지는 겁니다. disappeared. 왜 사라졌냐면 because God took him away. 하나님께서 그를 취해서 take him away. 멀리 데려가셨기 때문이다. 25절 When Methuselah was 187. 무드셀라가 187세였을 때 he had a son, 아들을 가졌는데요. 그 아들 이름이 라멕이고요. 26절 and then lived another 782년을 더 살았고요. He had other children. 다른 애들을 또 가졌고 and died at the age of 969. 969살에 죽었습니다. 여기서 969살이 이제 무드셀라가 969세를 살았는데요. 성경 퀴즈에 자주 나오죠. 성경에서 제일 오래 산 사람 누구냐? 그럼 무드셀라 몇 살 살았냐? 969살을 살았다라는 것이 나오는데요. 여기서 우리가 한 가지 조금 짚고 넘어갈 것이 왜 무드셀라가 제일 오래 살았을까요? 딴 사람 평균 수명보다 한 100년, 200년 가까이를 더 살았는데요. 이건 하나님의 사랑 때문에 그렇습니다. 하나님이 21절에 보면 에녹이 이제 선지자적인 삶을 살았는데 유다서에 보면 에녹이 선지자적인 삶을 살면서 홍수에 대해서 하나님의 심판에 대해서 예언을 했는데
그의 아들의 이름을 가지고 예언을 했습니다. 무드셀라가 이제 창을 던지는 자 뭐 이런 뜻을 가지고 있는데 고대 사회 속에서 창을 던지는 자는 보초, 초병을 이야기하는데요. 초병이 죽으면 마을에 엄청난 재앙이 닥쳐옵니다. 그래서 무드셀라라는 이름을 지으면서 무드셀라가 죽으면 하나님의 심판이 임할 것이다 라는 것을 예언을 했던 것 같습니다. 그래서 시간을 계산을 해보면 아담이 600살 때 홍수가 임했는데요. 그게 딱 무드셀라가 969세입니다. 그래서 969세 무드셀라가 죽는 그 해에 에녹의 예언대로 홍수의 심판이 임했는데 하나님이 심판을 참고 연기하고 하면서 했던 하나님의 그 인자하심, 하나님의 사랑 때문에 무드셀라가 제일 오래 살지 않았는가 하는 것이 저의 해석입니다. 계속 읽겠습니다. 28절 When Lamech was 182 182세 때 라멕이 he had a son and said 여기 이제 조금 패턴이 다른데요. 노아에 대한 것을 이야기하면서 조금 패턴이 달라집니다. 보통 he had a son 노아 이렇게 나와야 되는데 he had a son까지만 나오고 이제 노아라는 이름은 뒤에 나오고 이제 그 아들의 이름에 대한 설명을 합니다. And said 말을 했습니다. 아들을 낳고 말을 했는데요. 뭐라고 말했냐면 따옴표 부분 초록색으로 From the very ground on which the Lord put a curse, this child will bring us relief from all our hard works. From the very ground, ground는 땅이죠. 땅으로부터, very ground, 바로 그 땅으로부터. From the very ground, 어떤 땅이냐면 on which, 그 위에 the Lord put a curse, 하나님이 저주를 놓으신 그 땅으로부터. This child, 지금 낳은 아들을 이야기하는 거죠. This child가 will bring us, 우리에게 가져올 것이다. 뭘 가져오냐면 relief, 평안, 안정, 위로를 가져올 것이다. 무엇으로부터? From all our hard work, 우리의 모든 hard work, 힘든 일로부터, 힘든 노역과 고통으로부터 relief, 위로와 위안을 줄 것이다. So, 그래서 he named him, 그의 아들의 이름을 뭐라고 지었냐면 노아라고 지었습니다. 이 노아라는 이름이 위로자라는 뜻입니다. 이게 이사야서 40장에 보면 40장 1절 시작이 나하무 이렇게 시작하는데요. 위로하라 내 백성을 위로하라 라고 하는데 그때 나오는 나함 동사에서 위로하다라는 동사에서 나온 것이 이 노아라는 이름입니다. 그래서 노아는 위로자라는 뜻을 가졌는데요. 아무튼 하나님의 심판으로부터 우리를 위로할 것, 우리에게 그 평안을 위안을 주는 아들이 될 것이다 라는 이름으로 노아라고 이름을 지었습니다. 30절 Lamech lived another 595 years 595년을 더 살았고요. He had other children, 다른 아들들을 낳았고 and died at the age of 777, 777이네요. 32절 After Noah was 500 years old, he had three sons, Sem, Ham, and Japheth. 노아가 500년을 산 이후에, 그러니까 500살 때 아들을 낳았다는 게 아니고요. 500살을 산 이후에, 500살 이후에 he had three sons, 세 아들을 가졌는데요. 이름이 우리말로는 셈, 함, 야벳인데요. Sem, Ham, and Japheth. 이렇게 세 아들을 낳았습니다. 오늘 창세기 5장 읽었는데요. 패턴이 아주 비슷합니다. 그래서 사람 이름만 많이 나오지 문장은 아주 계속 반복되는 패턴이라 크게 어렵지 않게 읽을 수 있습니다. 오늘 창세기 5장 Descendants of Adam, 아담의 후손들에 대한 아담의 족보, 몇 살을 살았고 누구를 낳았고 하는 이야기들을 오늘 같이 읽었습니다. B.H. 스테어스였습니다.